అందరికీ నమస్కారం అండి. సో నేను డైరెక్ట్గా విషయం చెప్తున్నాను. నేను తెనాలి నుంచి రాజంపేట వచ్చాను. రాజంపేటకి ఏ రోజైతే రాజంపేట అడుగు పెట్టానో ఈ ఎలక్షన్ కంటెస్ట్ చేయడానికి అధిష్టానం కాంగ్రెస్ నాకు ఈ రాజంపేట నియోజకవర్గానికి ఎంపీగా పోటీ చేసి బీఫామ్ ఇచ్చారు. నేను వచ్చిన దగ్గర నుంచి నాకు ఒకటే ప్రాబ్లం, వచ్చారో లేదో కొంతమంది వచ్చారు, ఒక 10 మంది రాతంలోనే నువ్వేమయ్యా, నువ్వు జాతీయ అధ్యక్షుడా, నా కొడక, నువ్వు తిరుగుతావా, నీకు తిరగనిస్తామా, నువ్వు నాన్నలోకి ఉండటానికి లేదు అని బెదిరింపులు. సరే ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతున్నారు నాకేం అర్థం కాదు. తర్వాత చూస్తే అది కంటిన్యూ. నామినేషన్ వేసే రోజు ఒక ప్రాబ్లం, నామినేషన్ వేసిన తర్వాత కూడా స్కూటీ రోజు కూడా మళ్ళీ ఒక 10 మంది వచ్చి 4 అడ్వకేట్ తీసుకొచ్చి మీరు కంటెస్ట్ చేయడానికి లేదు, నా ఆధార్ కార్డ్ ఓటర్ కార్డు అక్కడ ఉంది, అది ఒక ప్రాబ్లం. అది దాన్ని ఆపాలి. ఏదైనా పాలిటిక్స్ ఇలా చేస్తున్నారు. నేను ఒకటే చెప్తున్నా, మోదీ గారు स्ट्राइक फॉरवर्ड मोदी जी को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ. मोदी जी बोलते हैं पे हर बार बोलते हैं, अभी कभी मोदी जी जाते यहाँ से दुबई जाते, वहाँ पे जाते हैं कोई मुस्लिम हमारा शेख अलाउद्दीन मोदी ने उनके जाके हक कर लेते हैं, करने के बोलते हैं ये मेरा जान है, हम मुस्लिम के लिए मैं जान दूंगा. तो बोलते फिर मोदी जी जैसे दिल्ली आते तो मुस्लिम का जान निकालूंगा. तो बोलते मुझे एक बात बोलो मोदी जी, यहाँ पे कौन सा एक पॉलिटिक्स है यहाँ पे. अब एक प्रधानमंत्री देश के तुमने दुबई में जाके बोलते हैं मुस्लिम मेरा भाई करके उनको साथ मिलते गले रखते, फिर यहाँ पे इंडिया आते हैं बोलते कि मुस्लिम लोगों को ऐसा करना वैसा करना, इनको ट्रिपल तलाक बोलते, क्या क्या नए रूल्स लाते दुनिया में नहीं है. मुझे एक बात बताओ, दुनिया में हर इंडियन को राइट्स है, क्या मुस्लिम को राइट्स नहीं है जीने की? ना कोई मुस्लिम को सोशल सर्विस करने की राइट्स नहीं है ना. मुस्लिम हुए तो कोई टोटल एमपी को कंटेस्ट नहीं कर सकते. देखो मोदी जी एक बात बताना चाहता हूँ, हर इंडियन, ना मुस्लिम ना हिंदू या क्रिश्चियन कोई भी हो, सब लोगों को राइट्स है. उन्हें इतना चाहिए कि ही इज क्वालिफाइड या नॉट क्वालिफाइड. वोट इसका इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करने के तो पार्लियामेंट हो असेंबली हो कोई भी कंटेस्ट करने के लिए अगर उनको राइट्स है, उनको सीधा उनका क्वालिफाइड है. कलेक्टर वहाँ का कोई भी जिला का कलेक्टर रहते हैं, उन्होंने देखते इज क्वालिफाइड तो उन्होंने कंटेस्ट कर सकते, अगर नॉन क्वालिफाइड नहीं कर सकते. वो डिसाइड करते कलेक्टर लोग हैं. अब मोदी जी किसी का दुनिया को डिसाइड करते. अभी वहाँ पे जाते सीधा मणिपुर में क्या करे, बच्चों बड़े को छोटे लोगों को सबको 6 महीने के प्रेग्नेंट लोग को ऐसा खड़ा काट दिया. आप मोदी जी एक बात बताओ, बीजेपी का ये करते हैं वहाँ पे काट देते हैं, उनका जान लेवा लेते हैं. मैं एक बात पूछना चाहता हूँ मोदी जी को, मोदी जी खुदा ने अल्लाह ने దేవుడు ఒక మనిషికి ప్రాణం పోషిస్తాడు. ఒక తల్లి, మీరు కూడా మోదీజీ కూడా ఒకనొకప్పుడు ఒక తల్లి కడుపున పుట్టినవాడే, అలానే ప్రతి మానవుడు అలానే పుట్టాడు. పుట్టి జన్మించేవాడికి చంపాకు మీకు ఎవరిచ్చాడు? ప్రాణం పోసింది మోదీ కాదు. మోదీ కూడా అలానే మనలేకనే కదా. ఇంకొక మాట మోదీజీ, आप मुझे बताओ मोदी जी, आप भी एक बार एमएलए, उसके बाद एमपी, उसके बाद आप प्राइम मिनिस्टर हुए, राइट? तो जो हमें लोग भी जब आपको रुकाते था, ये मोदी जी क्वालिफाइड नहीं है, इन्हों चाय बेचते इनको रुकाओ, तो आपका आज के दिन प्रधानमंत्री होते ही नहीं था. एक बात याद रखो, तो मणिपुर में जान ले करते यहाँ आके बोलते इंडिया में कांग्रेस को वोट करे तो पूरा लेडीज का ఆడవాళ్ళ తాళి బొట్టు తెగిపోతాయి. అరే మణిపూర్లో లక్షల వేల మంది ప్రాణాలు తీసి ఊచకోత కోసారు, చిన్న పిల్లలు కూడా. అప్పుడు అందరు తాళీలు పోలేదా? ఇంకొక మాట, ఇప్పుడు మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి వస్తే ఒక్క మాట మోదీజీ, మీరు నాకు ఒక్క మాట చెప్పండి, మీ బీజేపీకి ఒక ఓటు వేయటానికి ఏమన్నా ఒక అర్హత ఉందా? ఏమీ లేదు. ఒక రామ మందిరం చెప్తారు, రామ్ మందిర్ అంబి స్వాగిస్తే, రామ్ మందిర్ మనకందరికి ఇష్టమే, దేవుడు అంటే మేము నమ్ముతాం, మేము వచ్చి దండం పెడతాం. మాలో కొంతమంది వెళ్తారు టెంపుల్ కూడా, కానీ దేవుడు పేరు చెప్పి పబ్లిక్ని మిస్గైడ్ చేసి ఓట్లు వేయించుకుంటారు, మత కలహాలు సృష్టిస్తారు. ఒక మాట చెప్తా వినండి, నరేంద్ర మోదీ గారు ఒక అగ్గిపెట్టె కొనుక్కున్నారు ఢిల్లీలో. ఆ అగ్గిపెట్టె కొనుక్కొని ఫ్రంట్ సైడ్ పాకెట్లో పెట్టుకున్నారు. ఆ అగ్గిపెట్టె తీసుకుని వెళ్తా ఉంటారు. चंद्रबाबू किधर है? उन्हें बोलते रेडी, आई एम रेडी. आके चंद्रबाबू एकदम किस कर देते मोदी जी को, बोल के देखो कहाँ मिला, कहाँ मत कलह सृष्टिंचना, कहाँ लोगों को भड़काना,
उनको मार पीट कर देना, उन लोगों को मार मारने का कोई मर जाता, इन्हों अंगार गाड़ी घीस देते, लगा देते। सीधा चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण ये लोग आके बैठ के आराम से मंटा सुलगा लेके गरम में बैठ के, क्योंकि इनका तकलीफ नहीं है। तो और एक बात मोदी जी, आप एक बोलते कि मुस्लिम को वो कांग्रेस को वोट डालते तो इनके बच्चे इतने लोगों को जाते हैं 6-6। मुझे एक बात बताओ मोदी जी, आपको कोई बच्चा नहीं ना बच्चे नहीं। अब दूसरी बात, तो मतलब आप बोलना चाहते हैं दुनिया में किसी के पास बच्चे नहीं रहना, तो बच्चे नहीं तो आप कैसे आए? सब क्या है मोदी जी, क्या है पॉलिटिक्स करते हैं। मुझे बोलता हूँ, मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, मोदी जी आपको एक न एक दिन आता पूरा एकदम दफा हो जाएंगे सब लोग। दूसरी बात टीडीपी है, टीडीपी बोलते कभी మోదీ జీ దొంగన కొడుకు, వీడు రాకూడదు, వీడు పెద్ద క్రిమినల్, ఇందాకే ఫ్రాడ్ అని వైజాగ్లో గో బ్యాక్ అన్నారు. ఇప్పుడు అంటారు మోదీజీ దేవుడు హే, మోదీజీ అల్లా హే, తో జాకే లిప్ ఇస్తారు. తో చంద్రబాబు నాయుడు గారు, మీరు పబ్లిక్కి వీడు దేవుడు అంటే మేము నమ్మాలి, వీడు దొంగ అంటే మేము నమ్మాలి. మీరు ఏది చెప్తే అదేనా? మీరు నాలుగుకి ఏదో తాటి మట్టా మీది పవన్ కళ్యాణ్ వస్తారు, పాచిపోయిన లడ్లు పాచిపోయినట్టు సినిమా యాక్టింగ్ కాదు పవన్ కళ్యాణ్ గారు. నేను 10 సినిమాలు తీశాను, నేను ప్రొడ్యూసరే, సినిమాలో యాక్టింగ్ చేశాను, ఇక్కడ చేస్తున్నారు. నేను ఒకటే చెప్తున్నాను, పవన్ కళ్యాణ్ గారి కానివ్వండి, నరేంద్ర మోదీ గారి కానివ్వండి, ఎవరికి కూడా ఈ పార్టీలకి ఓట్లోటే హక్కే లేదు. ఒకవేళ ఎవరైనా ఈసారి ఓటు వేశారంటే నేను చెప్తున్నా అన్న, మీకు అన్నదమ్ములారా, ముస్లిం సోదరులారా, ముఖ్యంగా క్రిస్టియన్స్ లారా, అందరూ కుల మత భేదం లేకుండా అందరికీ నేను దండం పెట్టి చెప్తున్నా, వీళ్ళకి మాత్రం ఓటు మనం వేస్తే మన కర్మ కాలి మన చావు మనం కొని తెచ్చుకున్నట్టే. ఇంకొక మాట చెప్తా మీకు, ఇప్పుడు వీళ్ళు నేను ఇక్కడ రాజంపేట వస్తే ఎలక్షన్లో కంటెస్ట్ చేస్తుంటే నన్ను ఎలా ఏడిపించారంటే ఇక్కడ నుంచి పారిపోవాలన్నట్టుగా. నేను ఆఖరికి మన ఎస్పీ గారి హెల్ప్ కోరాను, సార్ నాకు సెక్యూరిటీ ఇవ్వండి, నాకు ప్రాబ్లం ఉందని. నేను ఒక్కటే మాట చెప్తున్నాను, చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కానివ్వండి, పవన్ కళ్యాణ్ కానివ్వండి, ఎవరికి ఓటేసినా డైరెక్ట్గా మోదీ అకౌంట్లోకి పోతుంది. మోదీ అకౌంట్లోకి ఈసారి ఓటు పోయిందా, ముస్లింలు, మన క్రిస్టియన్స్లు, మన బల్జీ అందరూ, కుల మత అందరూ మణిపూర్లో ఊచ కోత కోసినట్టు ఇక్కడ కోసేస్తారు. వీళ్ళకి నమ్మొద్దు, వీళ్ళందరూ అందరూ తొందులే. దయచేసి నేను చెప్తున్నాను, మన రాజంపేట పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం నుంచి నేను ఒకటే కోరుతున్నాను, भाई और बहनों, मैं एक ही बोलना चाहता हूँ, हमारा एक ही मकसद है पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी को मैं प्राइम मिनिस्टर बनाना, राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाना। अगर राहुल गांधी जी को मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाएंगे, हम समझ जाओगे हम सब लोग मरी जाना पड़ता। क्यों? अब देखो मोदी जी क्या करते, अगर मैं आज क्वेश्चन कर रहा हूँ, टुमारो मॉर्निंग वो ईडी आ जाता, सीधा कोई दूसरा आ जाता, सीधा अरेस्ट करो इनको, तो कोई रीजन नहीं है, 2-3 बार नोटिस देता, इसको मेरे से खिलाफ बोले, इसको अरेस्ट कर दो. డైరెక్ట్ గా మోదీ గారు వస్తారు, అగ్గిపెట్టి చెవులో పట్టుకుని తిరుగుతూ ఉంటారు, డైరెక్ట్ గా ఎలిగిచ్చేస్తారు ముస్లింలకి, మైనార్టీలకి, మిగతా కులాలు ఒకటి వదలరు, ఎవరైనా వాళ్ళకి అర్థం చెప్పొచ్చు. సో నేనేమంటానంటే మోదీజీ అండ్ పవన్ కళ్యాణ్ అండ్ చంద్రబాబు నాయుడు అందరికీ ఒకటే అడుగుతున్నా, మీకు ఏ విధమైన అర్హత లేదు, ఓటు అడగొద్దు, మీరు జనాన్ని చంపొద్దు, ఇంకా సర్వనాశనం చేయొద్దు. నేను ఒకటే చెప్తున్నా, మోదీజీ आपको कुछ भी राइट्स नहीं है कि ये हमारे इंडिया में वोट पूछने की जरूरत ही नहीं. मैं बोलता हूँ फिर वापस जाके चाय बेच लो, बेटर देन रहता. मैं दूसरी बात ये भी बोलता हूँ, చంద్రబాబు నాయుడు మీరు పని చేయండి, మోదీ గారు వస్తారు లిప్పిస్ ఇస్తారు, పవన్ కళ్యాణ్ వస్తారు అతను లిప్పిస్ ఇస్తారు, మీరు ముగ్గురు కలిసి అవుట్ ఆఫ్ ది ఇండియా వెళ్ళి లిప్పిస్ ఇచ్చుకోండి, నో ప్రాబ్లం. మీరు లిప్పిస్ ఇచ్చుకొని మమ్మల్ని ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నారు? పబ్లిక్ అందరూ చూస్తున్నారు. నేను ప్రత్యేకంగా చెప్తున్నా, ఆంధ్రప్రదేశ్ని సర్వనాశనం చేశారు అందరూ కలిసి. దయచేసి అన్న, నేను ఒకటే చెప్తున్నా, మీరు అసలు అర్హత లేదు మీకు ఓటు అడగటానికి, మీరు వెళ్ళిపోండి, మీరు దిగిపోండి. మోదీజీ अल्लाह के लिए, भगवान के लिए आप नीचे उतर जाओ, फिर चाय बेच लो, सीधे हमें हमारे मुसलमान लोगों को एंड क्रिश्चियंस को अनर बल्जी लोग किसी को भी रहो, तुम्हें सबके जानलेवा ले रहे, तुम जानलेवा इंसान है. तुम्हें एक ही बात है कि सब मत हक्कల అలా సృష్టిస్తారు, మీరు మనుషుల్ని చంపుతారు, మీకు ఏ రైట్స్ లేదు. प्लीज దయచేసి మోదీజీ आप गो बैक बोलते ना, वैसा मैं बोलता हूँ, बाय बाय मोदी जी, बाय बाय मोदी जी. और अब दूसरी बार आएंगे नहीं, ओनली राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे.
100% हम जीत जाएंगे। జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్। ప్రజల్లో మేము తిరుగుతున్నా, మా వెనకాల ఒక బ్యాచ్ తిరుగుతుంది. ఆ బ్యాచ్ మనల్ని ఎప్పుడు చంపాలో ఎప్పుడు చంపేస్తారో తెలియదు. నేను ఒకటే చెప్తున్నా, మీకు నేను ప్రజల స్పందన ఒకటే. ఈసారి నాకు తెలిసి నాకున్న రాజంపేట నియోజకవర్గంలో అన్ని నేను పర్యటన చేశాను. మొత్తం అన్ని చోట్ల చేశాము. ఇంకొకటి, ఈరోజు మేము ప్రతి చోట ప్రతి క్యాన్వాస్లో ఒక వాట్సాప్ నెంబర్ పెట్టాము. ఎవరైనా ముస్లిం సోదరులైనా క్రిస్టియన్స్ అయినా కుల మత భేదం లేకుండా ఎవరైనా ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా ఆ వాట్సాప్ నెంబర్కి మీరు అది కంప్లైంట్ చేయవచ్చు. మేము 48 అవర్స్లో మీ ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి మీ ప్రాబ్లం క్లియర్ చేస్తాం. ఇంకొక మాట మీరు అడిగారు, ప్రజల స్పందన. మోదీ గారికి ఈసారి ఓటు వెయ్యరు కాక వెయ్యరు ఏ సర్వేలో కూడా. అలానే చంద్రబాబు నాయుడు గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు, మీరందరూ కలిసి ఒకటే స్కూల్. మీ స్కూల్ ఏమీ చేంజెస్ లేదు. ఎక్కడ చూసినా సర్వేలో ఎక్కడైనా కానీ వీళ్ళు గెలవరు. వీళ్ళకి అసలు ఓటు అడిగే హక్కే లేదు.